বার্থডেতে আজকে সুন্দর দিন ছিল, সুন্দর সময় ছিল। সকলকে জয় যিশু। আর আসুন আমরা প্রার্থনা শুরু করব। আর প্রার্থনা যখন আমরা শুরু করব, তার আগে আমি শুরু করার আগে আমাদের সভা আমি একটা ছোট ঘটনা না একটা ছোট উপদেশ মতো একটা বলতে চাই। ছোট একটা বাচ্চা সমুদ্রে গেছে স্নান করতে, সমুদ্র পাড়ে গেছে, দীঘাই ধরে না, স্নান করতে গেছে। তো এবার তার সামনে আরেকজন মহিলা আছে, মানে চার্চ, যেমন আমরা চার্চ থেকে দীঘায় গেছিলাম একইভাবে ওরাও চার্চ থেকে গেছে। তো ওর সামনে একটা আন্টি দাঁড়িয়ে আছে, আন্টিকে বলছে, আন্টি তুমি প্রত্যেক রোববার চার্চে যাও? বলছে হ্যাঁ, প্রত্যেক রোববার যাই। বলছে তুমি কি যিশুকে খুব ভয় পাও? বলছে হ্যাঁ, আমি যিশুকে খুব ভয় পাই। বলে তুমি এটা জানো যে তুমি কিছু ভুল করলে যিশু তোমার উপর খুব রেগে যাবে? বলে হ্যাঁ, ভুল করলে রেগে না গেলেও কিন্তু যিশু দুঃখ পাবে আমি ভুল করলে। বলে তাহলে ঠিক আছে, আমার খেলনাগুলো তুমি রাখো, আমি সমুদ্রে স্নান করতে যাচ্ছি। মানে হচ্ছে ও দেখতে চাইলে যে তুমি বিশ্বাস করার যোগ্য কি না, সেটাও জানতে চাইলো যে আমার খেলনাগুলো দিয়ে যাবো, তুমি কি আগে যিশুকে ভয় পেলে জানে যে সে বিশ্বাসী হবে, সে ভুল কাজ করবে না, আমার খেলনা নিয়ে পালিয়ে যাবে না। তাই আমাদেরও ওরকম ভাবা উচিত, যখন আমরা ঈশ্বরের ঘরে আসি আমরা এমন যেন হই যেন অন্যেরা আমাদের বিশ্বাস করতে পারে, আমাদেরকে বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে প্রভুর ঘরে যখন আসি। সেজন্য আমরা চোখ বন্ধ করি। प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते इस समय के लिए प्रभु जी, जो आप हमें देखने दिए, और इस रविवार के लिए धन्यवाद देते प्रभु, जो आप हमें यहाँ पे एकत्रित किए। आप जिनको बुलाए थे प्रभु वही यहाँ पे आए हैं, आपका धन्यवाद देने प्रभु यीशु मसीह। और पूरे सभा का भार आपके हाथ में देते, आप साथ रहिए, आप चालित कीजिए, आप अपने आत्मा से भरिए, ताकि हम जो भी करें आपके आत्मा से करें और आपके आत्मा से होकर चालित होकर करें प्रभु। हर एक गीतों में आप साथ रहिए, वर्शिप में रहिए, और सारी चीज़ों में आपका बड़े हाथ को हम देखने वाले हो सके। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से चाहते हैं।
प्रभु का धन्यवाद देते हैं सही में सुंदर समय के लिए। आइए हम लोग गीत को गाएंगे। हम लोग अगर चाहे तो खड़े हो सकते हैं, बैठे भी रह सकते हैं, लेकिन हम गीत को गाएंगे। यीशु है सच गदरिया, उसके ही हम भेड़े हैं, किसी और के भेड़े हम हैं नहीं। हम सिर्फ यीशु मसीह के भेड़े हैं, जो हमें हरी हरी चराइयाँ खिलाता है और झरना से हम लोगों को पानी पिलाता है, मीठा पानी। पेज नंबर 22। यीशु है सच गदरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच गदरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी पहाड़ियों पे चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। हरी पहाड़ियों पे चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते यीशु के लिए जोर से हाथ ताली बजाएं। ये वही एक परमेश्वर है जो आगे का आमीन पढ़ने के योग्य है। और एक गीत गाएंगे कि यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। मैं जानती हूँ कि बार बार होता है, लेकिन ये बोलने में भी हमें रुकनी नहीं चाहिए कि यीशु तेरा नाम सही में सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
चलते फिरते हैं और हमारे बीच वो रहना मांगते, हमारे दिल में रहना मांगते। आंखों को बंद करें और मनों को तैयार करें जब आप थोड़ा देर बाद वचन की ओर जाए, ताकि वो वचन हमारे हृदय में घर करने वाला हो सके। प्रभु से उनकी उपस्थिति को मांगे। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। हे मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाँव में बना हर पल हर दिन। हे मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाँव में बना हर पल हर दिन। यीशुआ यीशुआ तूने हम
देखते हैं कि आप चले तो गए पर हमारे बीच उस आत्मा को देखे गए जिसको हम अब्बा पिता लगे बुला सकते हैं। धन्यवाद देते प्रभु कि आप हमें अनाथ कभी नहीं छोड़ोगे प्रभु यीशु मसीह। भले यहाँ पे बहुत लोग हैं जिनके शायद मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, दोनों ही नहीं है, उनका अनाथ नहीं है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। जो हमें रचा है वो हमारे साथ है और वो तब तक रहेंगे जब तक हम स्वर्ग ना चले जाए, उसके बाद भी वो रहेंगे हमारे साथ। युगानुयुग का पिता हमारे साथ है, युगानुयुग का राजा हमारे साथ है, युगानुयुग का परमेश्वर हमारे साथ है। आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आप उस जिंदा परमेश्वर हो प्रभु। और कुछ दिनों में जैसे हम गुड फ्राइडे और ईस्टर मनाने जा रहे हैं प्रभु, फिर से ये सिर्फ साल में एक बार हम लोगों के लिए एक फेस्टिवल ना बन के रह जाए प्रभु यीशु मसीह, लेकिन हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में स्मरण करने का हो प्रभु यीशु मसीह, कैसे हम लहू बहाए थे और कैसे आप शैतान को हराते विजय भी पाए थे प्रभु यीशु मसीह। उसी तरीके से प्रभु हम पाप करने से डरे आपके लहू का सम्मान देके और हम भी पाप से विजय पाए आपके जैसे प्रभु यीशु मसीह। आप हमारे साथ रहिए प्रभु यीशु मसीह। बाकी जो सभा है उसको भी आपके हाथ में दे दिए, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं। हम लोग में अच्छा है, हमारे पास अगर दवाई है तो लोग जल्दी से दवाई देंगे, संकेत में देंगे, शॉर्ट में, बट जल्दी देंगे वजन हम तक पहुँचा सकें। সকলকে জয় যিশু। জয় যিশু। আমি শুনতে পাচ্ছি? আমি সবার প্রথম আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে ঈশ্বর আজকে আমাকে সুযোগ করে দিয়েছে ঈশ্বরের বাক্য বলার জন্য, তাই ঈশ্বরকে অনেক কোটি কোটি ধন্যবাদ দিই। আর আমি ধন্যবাদ দিই আমার সিনিয়র মাস্টারকে, তিনি আমাকে সুযোগ করে দিয়েছে তার জন্য। আর ধন্যবাদ দিই আপনাদের সবাইকে যে আপনারাও এসছেন। আপনাদের অনেক সময় এই সময় অনেক মানুষ অনেক কিছুতে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু আপনারা ঈশ্বরের বাক্য শোনার জন্য মন্দিরে ঈশ্বরের গিয়ে আপনারা এসছেন, তাই জন্য আপনাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ দিই। আসুন আমরা বাক্যে যাওয়ার আগে পাঠ করবো। হালেলুয়া, সর্বাধিক মহান ঈশ্বর পবিত্র তোমার ধন্যবাদ। বিশেষ করে কিন্তু প্রার্থনা করি পিতা, যখন পিতা বাক্য বললো পিতা আমি না পিতা মুখে বলতে সাহায্য করবো পিতা, বক্তা শ্রোতা আপনি উভয়কে তুমি আশীর্বাদ করেন। সমস্ত প্রার্থনা তোমার চলে আসে, যিশু পিতা তোমার নামে চাই, আমেন। আজকে যে আমি প্রচারের শিরোনাম দিয়েছি সেটা হলো সুসমাচার হলো ঈশ্বরের শক্তি। সুসমাচার ঈশ্বরের শক্তি। সুসমাচার ঈশ্বরের শক্তি। যে কেউ বিশ্বাস করে সে পরিত্রাণ পাবে। সুসমাচার परमेश्वर का शक्ति है। जे क्यों विश्वास करे से परित्राण पावे। जो कोई भी विश्वास करता है उसको परित्राण मिलता है। ईश्वरेर शक्ति जा आमादेरके परित्राण देय। ईश्वरेर शक्ति आमादेरके की देय? परित्राण देय। परमेश्वर का शक्ति जो हमें परित्राण देता है। हालेलुया। ईश्वरेर शक्ति অন্য কোনো কাজের জন্য নয়, তিনি আমাদের পরিত্রাণ দিতে চান। ঈশ্বরের যে শক্তি সেটা আমাদের পরিত্রাণ দিতে চায়, তিনি অন্য কোনো কাজের জন্য তিনি আমাদেরকে উদ্ধার দিতে চান, পরিত্রাণ দিতে চান। परमेश्वर का शक्ति और कुछ काम का नहीं है, मगर परमेश्वर का शक्ति हमें परित्राण देता है। हालेलुया। परित्राण এমন একটা দরজা যার মধ্যে প্রবেশ করলে সবকিছু পাওয়া যায়। উদ্ধার আমাদের এমন একটা জায়গা যাতে আমরা প্রবেশ করি, সেখানে আমরা সবকিছু পেতে পারি। परित्राण ऐसा दरवाजा जिसके अंदर प्रवेश करने से आपको सब कुछ मिलता है। हालेलुया। যেমন শয়তানের বাঁধন থেকে আমরা মুক্ত হই, সেই বাঁধনকে আমরা সরিয়ে দিই, তাই না? এবং ঈশ্বরের পরিকল্পনার মধ্যে আমরা প্রবেশ করি। हालेलुया। शैतान का जो परिकल्पना है वो दूर हो जाता है। परमेश्वर का जो परित्राण है वो हमें मिलता है। हालेलुया। শয়তানের বাঁধন থেকে আমরা মুক্ত হচ্ছি এবং শয়তানকে আমরা দূরে সরিয়ে
রাজ্যে প্রবেশ করতে পারছি। হালেলুয়া। কেউ যদি আমাকে একটু যিশায় 53:11 পড়ে দেয়। বলছে তিনি আপন প্রাণের ফল শ্রম ফল দেখিবেন, তৃপ্ত হইবেন। আমার ধার্মিক দাস আপনার জ্ঞান দিয়া অনেককে ধার্মিক করিবেন এবং তিনি তাদের অপরাধ সকল বহন করিবেন। হালেলুয়া। তার দাসদের বলেছে জ্ঞান দ্বারা, তার বাক্য দ্বারা। ঈশ্বরের বাক্যে যে পরিকল্পনা তার বিষয়ে উল্লেখ করছে। আমাদের পরিত্রাণ এমনি এমনি হয়নি, আর এমনি এমনি আমরা উদ্ধার পাইনি। আমরা যে উদ্ধার পেয়েছি তার পেছনে অনেক মূল্য আছে। খ্রিস্টকে নানাভাবে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। আমাদের উদ্ধার দেওয়ার জন্য খ্রিস্টকে অনেক দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি চেয়েছেন যে তার দাসদেরকে তার জ্ঞান দ্বারা, মানে ঈশ্বরের জ্ঞান দ্বারা ধার্মিকের যে বাক্য তিনি গ্রহণ করাতে চান। তিনি তার দাসদেরকে চাইছেন যে তার জ্ঞান দ্বারা ও বাক্য দ্বারা যেন তারা গ্রহণ করতে পারে। হালেলুয়া। এই জ্ঞানকে, বাক্যকে যারা গ্রহণ করেছে তাদের সমস্ত অপরাধ সকল তিনি কি করেছেন না বহন করেছেন। হালেলুয়া। আর ওই অপরাধে ক্ষমার মাধ্যমে আমরা পরিত্রাণ পাই। শুধু পরিত্রাণই নয়, পরিত্রাণের সাথে সাথে নানা রকমের উপহার আমাদের জীবনে নেমে আসে। অর্থাৎ এই একটা সুসমাচার আমাদের জীবনকে বদলে দিতে পারে। একটা সুসমাচার বদলে দিতে পারে। কারণ আমি প্রথমেই বলেছিলাম, আজকে আমার প্রচারের শিরোনাম দিয়েছিলাম সুসমাচার হলো ঈশ্বরের শক্তি। তো একটা সুসমাচার আমাদের জীবনকে বদলে দেয়, আর আমরা অনেক কিছু আশীর্বাদ পেতে পারি। পরিত্রাণের সাথে সাথে আমাদের জীবনে অনেক কিছু উপহারও নেমে আসে, আর ঈশ্বর চান যে সেই উপহারগুলি আমরা ব্যবহার করি। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে এক উপহার দেননি, এক একজনকে এক একটা উপহার ঈশ্বর দিয়েছে। যাকে যে উপহারটা দিয়েছে না কেন, আমরা সেই উপহারটা যেন আমরা ব্যবহার করি। ঈশ্বর সেটাই চান। যদি আমরা সেই উপহার ব্যবহার না করি, আমরা কোনো জিনিস যদি আমরা রেখে দিই দীর্ঘদিন ধরে, সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। আর ঈশ্বরের এই উপহারও যদি আমরা এরকমভাবে রেখে দিই, নষ্ট হয়ে যাবে। যে কোনো উপহার হতে পারে। ঈশ্বর তার যে কোনো উপহার কাউকে দিতে পারে। কাউকে ভালো টিচিং করার উপহার দিতে পারে, কাউকে হিলিং করার উপহার দিতে পারে। এক একজনকে এক একটা ঈশ্বর উপহার দেয়, আর সেটাই যেন আমরা ব্যবহার করি, আমরা যেন ফেলে না রাখি। আমরা একটু প্রথম যখন 5:4 পদ যদি দেখি, যে কারণ যাহা কিছু ঈশ্বর হইতে জাত তাহা জগৎকে জয় করে, যে জগৎকে জয় করিয়াছে তাহা এই আমাদের বিশ্বাস। হালেলুয়া। আমাদের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কি জিনিস জানি আমরা? জগৎকে জয় করা। খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের জীবনে জগৎকে জয় করা। আমরা প্রত্যেকেই স্রোতের উল্টো দিকে সাঁতার কাটছি। এটা সম্ভব নয়, এটা অসম্ভব। ঝর্ণার জলের অপর দিকে কেউ সাঁতার কাটতে পারে না, কিন্তু প্রভু যিশুর বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা তা পারি। আজকে জগৎ যেদিকে দৌড়াচ্ছে, যেমন সোশ্যাল মিডিয়াতে পাপের পরিচর্যা হচ্ছে, যেভাবে মানুষ সমস্ত কিছু নানা রকম নেশার মধ্যে, মোবাইলের নেশা শুরু থেকে অনেক কিছু নেশার মধ্যে তারা যুক্ত হয়ে যাচ্ছে, পাপের বাঁধনে তারা যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা যারা প্রভু যিশুতে বাঁধন মুক্ত, আমরা সেই জায়গা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি। সমস্ত লালসা, কামনা, বাসনা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি। যারা আমরা যিশুতে আছি, এবং যিশুতে আমরা কি আছি? বাঁধন মুক্ত আছি। আমরা পাপের বাঁধনে নেই, যিশুতে আছি মানে আমরা বাঁধন মুক্ত আছি। একটু আগেই গল্প করছিল না, বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বর, সেখান থেকে আমরা বাঁধন মুক্ত আছি। তাই আমরা এই সমস্ত জায়গা থেকে সরতে পারবো, এই সমস্ত পাপ থেকে আমরা সরতে পারবো। আমরা যদি দেখি ইফিসীয় 6:16 পদ, এই সকল ছাড়া বিশ্বাসের ঢালও গ্রহণ করো, যাহার দ্বারা তোমরা সেই পাপাত্মার সমস্ত অভিমান
নির্মাণ করিতে পারিবে। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আমাকে এইটা বুঝতে হবে এবং আপনাদেরকে এই বাক্য থেকে বুঝতে হবে যে যখন আমরা স্রোতের উল্টো দিকে সাঁতার কাটতে পারছি না, যেটা সম্ভব নয়, কিন্তু আমরা সেটা পারি বিশ্বাস দ্বারা। আমি এক্ষুনি বললাম বিশ্বাস দ্বারা। যেমনি আমরা জানি যে পিতর মানে হেঁটেছিল জলের মধ্যে, তাই না? যখন আমরা ধার্মিকতার রাজ্যে প্রবেশ করি, তার মানে এইটা যে আমাদের কাছে যে কাজটা অসম্ভব, কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে সেই কাজটা করার ক্ষমতা দিয়েছে। হালেলুয়া। যেটা আমরা আগে পারতাম না, কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে করার জন্য সেই ক্ষমতা দিয়েছে। এটা আমরা পারি কিসের দ্বারা? বিশ্বাসের দ্বারা। তাই এই বাক্যে উল্লেখ করেছে সমস্ত পাপের লোক থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে বিশ্বাসের ঢাল। জগৎ একদিকে আর বিশ্বাসীরা আরেক দিকে। ধার্মিকগণ তার বাক্য দ্বারা আমোদ প্রমোদ করে। ধার্মিকরা কিসের দ্বারা আমোদ প্রমোদ করে? ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা বাঁচে, তাই না? হালেলুয়া, আমেন। সুসমাচার আজকের জন্য, আমার আপনার জন্য, অনন্ত জীবনের উদ্ধারের জন্য, মুক্তির জন্য, শান্তির জন্য। আর ঈশ্বরের বাক্য আমাদের একমাত্র রাস্তা। তিনি আমাদের সমস্ত কিছু থেকে উদ্ধার করতে পারেন। হালেলুয়া। তাহলে সুসমাচার আমাদের অনন্ত জীবনের জন্য, মুক্তির জন্য, শান্তির জন্য। আর এইখান থেকে উদ্ধার আমাদের ঈশ্বরের বাক্য দরকার আছে। ইফেসীয় 1:3 যদি আমরা দেখি, বলছে ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের ঈশ্বর ও পিতা, যিনি আমাদিগকে সমস্ত আত্মিক আশীর্বাদে স্বর্গীয় স্থানে খ্রিস্টের আশীর্বাদ করিয়াছেন। আমেন। আমেন। আমি এক্ষুনি বললাম ঈশ্বরের বাক্য একমাত্র রাস্তা আমাদের সমস্ত কিছু উদ্ধারের জন্য। আর ইফেসীয় 1:3 এক্ষুনি বলল যে খ্রিস্টের আশীর্বাদ। আমরা খ্রিস্টের মাধ্যমে আমরা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছি। আর সেই খ্রিস্টের সুসমাচার আমাদের প্রয়োজন আছে। যে খ্রিস্টের দ্বারা আমরা আশীর্বাদ পেলাম, তো সেই খ্রিস্টের সুসমাচারও আমাদের জীবনে প্রয়োজন আছে। আমাদের জানার প্রয়োজন আছে যে খ্রিস্টের বলিদান সম্পর্কে, খ্রিস্টের রক্তের সম্পর্কে, খ্রিস্ট কিভাবে বিজয় হয়েছে সেই সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকে জানার প্রয়োজন আছে। এটা সাধারণ বিষয় না, এটা উদ্ধারের একটা পাঠ। এটা আমাদের গ্রহণ করার দরকার আছে। আর আমরা যারা সুসমাচার জানি না, তারা আমরা কি হয় না, আমরা শয়তান আমাদেরকে বিপদে ফেলে দেবে। যখন আমরা ঈশ্বরের কথা জানবো না, তখনই শয়তান আমাদের মধ্যে কাজ করে ফেলে। তাই আমাদের জীবনে সুসমাচার দরকার। সুসমাচার হচ্ছে উদ্ধারের রাস্তা। সুসমাচার আগেও ছিল, এখনো আছে, আজও আছে। আমি যে এখন বলছি এটা সুসমাচারই দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ব্যক্তিগত সুসমাচার। আমি পরে আসছি। সুসমাচার আমাদের জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ। আমিও একদিন কারোর কাছ থেকে সুসমাচারই পেয়েছি। আর আমি সুসমাচার পেয়েছি বলেই আজকে আমি যিশুকে জানতে পেরেছি। এবং আমি জানার পর আমি আমার মাসিকে জানিয়েছি, আমার মাকে জানিয়েছি, তারা পরিত্রাণ পেয়েছে, তাই না? এখানে দিদিকেও কেউ সুসমাচার দিয়েছে, সিস্টার সোনিকেও কেউ সুসমাচার দিয়েছে। আপনারা যারাই এখানে বসে আছেন না কেন, কেউ না কেউ আপনাদেরকে সুসমাচার দিয়েছে। তার জন্যই আজকে আপনারা এখানে বসে আছেন। আর তার জন্য আমাদের পরিবার আজকে যেমন বাবা মারা দেখি আজকে উদ্ধার পেয়েছে। এই সুসমাচার আমরা শুনেছি বলি। আজকে যদি আমরা বাইবেল থেকে দেখি, বাইবেলে পিতরও আমরা যদি দেখি প্রেরিতের কার্যতে লেখা আছে, আমি পড়তে হবে না, অনেকগুলো চ্যাপ্টার আছে তাই পড়তে হবে না। প্রেরিত কার্যাবলীতে আছে যে চিৎকার করে পিতর সুসমাচার দিচ্ছিল। আর সেখানে কম বেশি 3000 মানুষ যিশুকে বিশ্বাস করেছিলেন এবং যিশুকে গ্রহণ করেছিলেন। হালেলুয়া। আমরা জানি সাধু পৌলের সম্পর্কে, আমরা জানি যে একটা সময় খ্রিস্টানদেরকে নিজে মারতো, তাই না? সে একজন গ্রিক দার্শনিক ছিলেন, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করেছিলেন। প্রেরিত 13 অধ্যায়ে আছে তিনি আন্তোকিয়াতে সুসমাচার প্রচার করলেন। আর যদি আমরা একটু পড়ি, প্রেরিত 16 অধ্যায় যদি আমরা পড়ি 24 থেকে 31 পর্যন্ত, অনেকটা বড় আছে। আমি এখান থেকে আমি
বলছে কি এই এই প্রকার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া যে তাহাদেরকে ভিতর কারাগারে বদ্ধ করিল এবং তাহাদের পায়ে হাড়িকাঠ দিয়া রাখিল, কিন্তু মধ্যরাতে কৌশল প্রার্থনা করিতে করিতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে স্তোত্র গান করিতেছিলেন এবং বন্দীগণ তাহাদের গান কান পাতিয়া শুনিতেছিল। তখন হঠাৎ মহাভূমিকম্প হইল, এমনকি কারাগারে ভিত্তি মূল কাঁপিয়া উঠিল, আর অমনি সমস্ত দ্বার খুলিয়া গেল ও সকলের বন্ধন মুক্ত হইল। তাহাতে কারারক্ষক নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া কারাগারের দ্বার সকল খুলিয়া গিয়াছে দেখিয়া খড়গ নিষ্কোচ করিয়া আপনার প্রাণ নষ্ট করিতে উদ্যত হইল। মনে করিল বন্দীগণ পলায়ন করিয়াছেন, কিন্তু পৌর উচ্চ রবে ডাকিয়া কইলেন, ওহে আপনারা হিংসা করিও না, কেননা আমরা সকলেই এই স্থানেই আছি। তখন সে আলো আনিতে বলিয়া ভেতরে দৌড়িয়া গেল এবং ত্রাসে কাঁপিতে কাঁপিতে পৌলের ও শিলের সম্মুখে পড়িল, আর তাহাদেরকে বাইরে আনিয়া বলিল, মহাশয়রা, পরিত্রাণ পাইবার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে? তাহারা কহিলেন, তুমি ও তোমার পরিবার প্রভু যিশুতে বিশ্বাস করো। হালেলুয়া, আমেন। যখন সাধু পৌল যখন ফিলিপিতে গেছিল প্রচার করতে, তখন সাধু পৌল আর শিলকে কি করেছিল না কারাগারে বদ্ধ করে দিয়েছিল। আর সেই সময় সাধু পৌল আর শিল কি করেছিল? প্রার্থনা করেছিল আর ঈশ্বরের আরাধনা করেছিল, আর তাদের সব কিছু খুলে গেছিল। আর তখন জেল রক্ষক ভাবলো যে এরা মনে হয় পালিয়েছে, আর তখন ও কি করেছিল? একটা খড়গ নিয়ে এসেছিল তাদেরকে মারার জন্য। তখন সাধু পৌল চিৎকার করে করে বলতে লাগলো যে হিংসা করো না, আমরা সবাই একই জায়গাতে আছি। তখন যখন সে আলো নিয়ে আসলো, তখন দেখলো যে ওরা আছে, এবং সেই যে জেলে আর কি কারাগারের যে দেখাশোনা করতো, যে জেল রক্ষক যাকে বলা হয়, সে আসলো কাঁপতে কাঁপতে তাদের সামনে, এবং তখন সাধু পৌলকে জিজ্ঞাসা করলো যে তারা কিভাবে পরিত্রাণ পেতে পারে। তখন সাধু পৌল বলেছিল যে যিশুকে যদি বিশ্বাস করে তার পরিবারে বসে, সে তখন পরিত্রাণ পাইবে। আজকে সাধু পৌল জেলে বসে সুসমাচার দিয়েছে, সে সুসমাচার দেওয়া বন্ধ করেনি। তাই আজকে আমি বলতে চাই, যারা মিশনারিরা এসেছিল কলকাতাতে, কলকাতার মানুষরা জানলো কি করে? কেউ তো এসেছিল, মিশনারিরাও এসেছিল কলকাতাতে যিশুর কথা বলতে। তাই জন্য কলকাতার মানুষ ওরা যিশুকে জানতে পেরেছে, তাই না? হালেলুয়া। তাই আজকে আমি আপনাদের বলতে চাই, আমি আমার নিজের পক্ষেও বলছি যে যদি আমরা সুযোগ পাই, যেন আমরা একে অন্যকে ঈশ্বরের কথা বলি, যেমনি আমরা উদ্ধার পেয়েছি যেন অন্যরা উদ্ধার পায়। আপনি কি চান না যে আপনি উদ্ধার পেয়েছেন, তো আপনার পরিবার উদ্ধার পাক, আপনার বন্ধু বান্ধব উদ্ধার পাক? এটা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব। আমরা একজন দুজন যাকেই বলি, কি বলেছে যে একটা পাপীও যদি মন ফিরায় স্বর্গে আনন্দ হয় না? একটা পাপীর কথা বলেছে। তাই যদি আমরা একজন দুজন তিনজনকেও আমরা ঈশ্বরের কথা বলতে পারি, তাহলে সেও পরিত্রাণ পাবে আর আপনি আশীর্বাদ পাবেন। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আর এটা আমার অনেক ফেভারিট গান। সুসমাচার করতে গিয়ে আমি দু লাইন করতে চাই। আমার গানের গলা অত ভালো নেই, কিন্তু আমি ঈশ্বরের গান গাইছি, আমি জানি ঈশ্বরের আরাধনা করছি। তো আমি সুসমাচারকে নিয়ে প্রত্যেক গ্রামে যাব, বন্দী করব মোরা, সফল আমরা হব। সুসমাচারকে নিয়ে প্রত্যেক গ্রামে যাব, বন্দী করব মোরা, সফল আমরা হব। এই 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 আমাদের লক্ষ্য, এই 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 আমাদের লক্ষ্য। হালেলুয়া। তাহলে সুসমাচারের পরিত্রাণের শক্তি আছে না? একজন আসুক কি দুজন আসুক তিনজন আসুক, কারণ বলা হয়েছে না একজনও যদি মন ফেরায় স্বর্গে আনন্দ পাবে, একটা পাবে। তাই আমরা একজন দুজন তিনজন যখন সুযোগ পাবো আমরা সুসমাচার দেব। আর ঈশ্বর নিজে বলেছে যে আমরা মানুষের কাছে যেন সুসমাচার দিই এবং ঈশ্বরের কথা বলি। আমরা কখনো জোর করবো না, আমরা কখনো ফোর্স করবো না, কিন্তু আমরা ঈশ্বরের কথা মানুষের কাছে বলবো। আমরা আরো যদি দেখি যে বলছে সুসমাচার মানুষের অন্তরকে এমন সুন্দরভাবে পরিচ্ছন্ন করে দেয়,
ঈশ্বর সেখানে বাস করতে পারে। হালেলুয়া, ঈশ্বর সেখানে বাস করতে পারে। আর আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই। আর আমরা যদি দেখি যীশু খ্রিস্ট কিন্তু কোনো গির্জাঘরে দুখানা মোমবাতি মাঝখানে ক্রুশবিদ্ধ হয়নি। হয়েছিল? হয়নি। তিনি হয়েছিল দুই দস্যুর মাঝখানে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হন। আর সেটা ছিল শহরে একটা আবর্জনা স্তূপ এবং কয়েকটি রাস্তার সংযোগস্থল, যেখান থেকে অনেক মানুষ যাতায়াত করত। সেইখানে তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। তারও কারণ আছে, যাতে প্রত্যেকটা মানুষ দেখে এবং যিশুর সেই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা প্রত্যেকের মানুষ জানতে পারে। খ্রিস্টের প্রেমের বাণী যেন মানুষের কাছে পৌঁছায়। আর সেই জন্যই ওই দিনকার ওইখানে দেওয়া হয়েছিল, কোনো গির্জা করে দেওয়া হয়নি। ওই দুই দস্যুর মাঝখানে যেখান থেকে মানুষ যাতায়াত করে ওখানে দেওয়া হয়েছিল খ্রিস্টের প্রেমের মানুষ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য, যিশুর নিঃস্বার্থ ভালোবাসাকে জানার জন্য। হালেলুয়া। আর বাইবেলের মূল বক্তব্যই হলো সুসমাচার। সুসমাচারের দুটি পদ্ধতি আছে, একটা হচ্ছে সমষ্টিগত আর একটা হচ্ছে ব্যক্তিগত। সমষ্টিগত সুসমাচার হচ্ছে যেদিন যখন আমরা দীঘা থেকে আসছিলাম আর আমরা সবাই মিলে ওখানে আরাধনা করছিলাম, আর ওখানে অনেক মানুষ জড়ো হয়েছিল। ওটা হচ্ছে সমষ্টিগত। আর এটা একটা সত্যিকারের ঘটনা, আমি আপনাদেরকে বলতে চাই। একবার 25 ডিসেম্বর কোনো ভাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে সে নিজের জীবনকে শেষ করবে। তার লাইফে কোনো রকম কিছু কষ্ট ছিল। আর আমরা সেন্ট ক্যাথিড্রাল চার্চ আমরা সবাই জানি, ওই রাস্তা থেকে ভাইটা হেঁটে যাচ্ছিল এবং আমার কোনো বিশ্বাসী ভাই তাকে যিশুর সুসমাচারের কথা বলে এবং তিনি শোনেন। আর যখন শোনেন তিনি তার মনকে কি করেছিল? পরিবর্তন করলো এবং তিনি সেদিনকার সে আর ভুল কাজটা, সে সুসাইড সে আর করলো না। সে জীবনে সে বাঁচল এবং সে যিশুকে গ্রহণ করলো, যিশুকে বিশ্বাস করলো। আজকে এরকম হতে পারে যে আমরা এক্ষুনি আমরা বলতে পারবো না যে এক্ষুনি 10 জন 12 জন বিশ্বাস করবে, কিন্তু আমরা দেবো হয়তো ওর মধ্যে কেউ হয়তো কোনো রকম ডিপ্রেশনের মধ্যে আছে বা কিছুর মধ্যে আছে, হয়তো সেদিন তার মনটা পরিবর্তন হতে পারে, সে জীবনে বাঁচতে পারে। হালেলুয়া। এটা হচ্ছে সমষ্টিগত সুসমাচার। আর ব্যক্তিগত সুসমাচার হচ্ছে যেটা এই যে মণ্ডলীর মধ্যে, যে এই আমি এখন যেটা বলছি, মণ্ডলীর মধ্যে আপনাদের সামনে যে সুসমাচার প্রচার আমি করছি, এটা হচ্ছে ব্যক্তিগত সুসমাচার। হালেলুয়া। ঈশ্বর তার আপন বাক্যের আশীর্বাদ করবে আপনাদের প্রত্যেক। হালেলুয়া। জয় যিশু। আর কিছু বিজ্ঞাপন আছে আপনাদের কাছে, যেটা আমি বলেছি এর আগেও, যেটা প্রত্যেক সানডে 5টা থেকে 4 সার্ভিস হয়, 3:30 থেকে বাচ্চাদের সানডে স্কুল হয়, প্রত্যেক মঙ্গলবার অনলাইন প্রেয়ার মিটিং হয়, আর মাসের সেকেন্ড সপ্তাহ শনিবার করে আমাদের ফাস্টিং প্রেয়ার হয়। আর এপ্রিল মাসে আমাদের বাপ্তিস্ম আছে। যারা নিতে চায় তারা আমাদের আগে থেকে জানাবেন, তাহলে সেই ক্লাস, বাপ্তিস্মের জন্য ক্লাস নিতে হয়, সেই ক্লাস নেওয়া হবে। আর যদি কেউ চান কারোর বাড়িতে প্রার্থনা রাখবেন, সেটাও আগে থেকে বলবেন, তো সেই প্রার্থনা তাহলে গিয়ে নেওয়া হবে। আমি পাস্টারকে বলবো যে প্রার্থনা করার জন্য। सभी को जय मसीह। प्रार्थना करिएगा। अप्रैल महीने का 7, 8, 9, 10 हमारा यूथ कैंप विशाखापट्टनम में होगा। कम से कम 100 बच्चा फ्रॉम द से 100 बच्चा आएंगे। तो हमारा मंडल से 3-4 लोग जाएंगे। प्रार्थना करें कि उस सभा हुआ परमेश्वर का आशीष होकर वहाँ रहे। प्रार्थना करें हमारा भाई राजा राव को अपन जाते कोई निश्चित है। राजा राव का खड़गपुर में एक रिवाइवल मीटिंग कल से होने वाला है, 24, 25, 26। पिछला दिन वो खड़गपुर में जाके वो पर्चा बांट रहा था। एक राजनीतिक दल आके उसको बहुत मारने के बाद उसको मना किया, वो पर्चा बांटने मना किया कि तुम लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है, लोगों को कन्वर्ट कर रहे या लोगों को प्रभु में ला रहे हो। तो 2 जगह हो गया, 2 जगह वो मार खाया। टीवी में ये बात आया था। तो संडे सन बॉम्बो जो हमारा
ये है सभा है, वो लोग जाके वहाँ पुलिस केस किया, फिर भी उसका मिलना काम हो रहा है। परमेश्वर की प्रार्थना करें कि ये बंगाल में भी शुरू हो गया, उत्तर प्रदेश बिहार में शुरू है, महाराष्ट्र में शुरू है, हरियाणा में शुरू है। प्रचार मंडली में आकर प्रचार को रोक रहा है, कह रहा है कि हम लोगों को पैसा देकर लोग देकर लोगों को मसीह बना रहे हैं। वो आप लोग सब सच जानते हैं कि जो हो रहा है फिर परमेश्वर का मंडली वृद्धि होगा। और पास्टर राजा के लिए अवश्य प्रार्थना करें, और हो सके ये मंडली में एक दिन होगा यही बात, फिर तो हम अपना आपको प्रस्तुत करें कि परमेश्वर का राज्य के लिए हम आगे बढ़ते जाए। तो पास्टर राजा के लिए प्रार्थना करें। 6 तारीख को हमारा वहाँ कार्यक्रम हो गया, तो अवश्य सबको आइएगा। 6 तारीख को उसका आपको बता दिया जाएगा, एक सभा होगा। पहला एक सभा गिरगांज में होगा, गिरगांज के बाद हमारा सभा यहाँ होगा। 6 तारीख को आप लोग सब अपना आइएगा, अवश्य वो कैलेंडर में वो दिन को आप रखिएगा। एक कार्यक्रम होगा जिसमें परमेश्वर का दास आएगा और परमेश्वर का आराधना करने वाले होंगे। तो 6 तारीख को अवश्य आप लोग आइएगा। सभा शायद थोड़ा आगे से शुरू होगा और आप लोग प्रस्तुति रक्षित करेंगे। और गुड फ्राइडे और ईस्टर का बारे में आपको बता दिएगा कब और कैसा हम लोग का सभा होगा। उसके आगे प्रार्थना में जाने के आगे अनुरोध करना चाहते हैं हमारा सुदेशना जहाँ सामने आए, आप लोग सुने। सुदेशना एक छोटा सा कोर्स किया, छोटा कोर्स पर भी बात की है, अपने जीवन को समर्पित करने वाला बात है। एक बच्चा जो दिन भर काम करती है, काम करने के बाद एक थियोलॉजी कोर्स किया, वो बहुत बड़ा वाला बात है। बहुत परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं उसके जीवन के लिए, जो समय निकाल कर वो परमेश्वर को समर्पित हुआ है। और उसके साथ हम आनंद करेंगे, और प्रभु को हम उसको प्रभु कहा कि उसको समर्पित करेंगे और प्रार्थना के द्वारा हम समर्पित करेंगे उसको। परमेश्वर को केवल यही मंडली में नहीं बल्कि कहीं भी परमेश्वर को जहाँ भी इस्तेमाल करे, बहुरूपी से सामर्थ के साथ परमेश्वर इस्तेमाल करे। आप खड़े हो जाए और लोग चलते पापिया दिव्या अपना सामने आ जाए, तो हाथ देखकर प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना में हम परमेश्वर के सामने आए, उसको समर्पित करें, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से अभिषेक करें, परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के सामर्थ से उसको परिपूर्ण करें। उन प्रार्थना में हमें अगुवाई करें। Thank you for this wonderful opportunity to be giving us our life, God. I pray, O Lord Jesus, that you will cover her with your blood, God. Lord, Father, thank you for her life, O Lord Jesus. Bless her life, O Lord Jesus. Fill her life with the Holy Spirit, O God, and use it, O God, for your glory and honor. Thank you once again for choosing her in your work. In Christ's name. केवल प्रार्थना नहीं, प्रार्थना का संत खुशियाँ बनाएंगे। और साढ़े का मंगलवार को उसके दिन को वाश आपको अरे आए सब हाथ ताली के साथ प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। Congratulations to you and the Lord bless you. Thank you. Nadia. धन्यवाद 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 सारे आशीषों
पूरा पवित्र परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा का सहभागिता आश्रय कर हर विश्वास के साथ आमीन।